money's not real. They just print it. It's not real. Fair. And I say that to people. It's not about money, so it's about power control. I've been from the absolute bottom to the absolute top. I've seen it all. And once you get past a certain level of wealth, you understand what money is. Money is not real from a governmental perspective because they just print it. It's nothing. But money is truthfully the stored time and energy of other people. If you have money, you have stored time and energy of other humans. Because hourly rates. That's right, because I can take that money and make someone else use their time and energy for X thing. So let's look at even American slavery, the slavery that most Americans understand. You're gonna work for me, I'm gonna give you a house, and I'm gonna give you food, and you're gonna stay here and you're gonna work. Slavery is abolished, so now what do? You're gonna work for me, I'm gonna give you some money, and that money is enough to only buy you a house and some food. We've just put money in the middle. Now, if I can make you do whatever I want for money, and I can print as much money as I want, you're my slave. Because I can print it from the sky, and you need it to live. So you are my slave. Money's not real. So I have all of this money. I have the stored time and energy of other humans. And once you get past a certain level of wealth, you understand, which ties back to COVID, that you're not interested in money. What you're interested in is people. It's always been about having good people around you. You want a beautiful, doting, loving woman who's obsessed with you. You want good brothers who will stand by you and make you motivated. You want bodyguards who are going to protect you. You want people. And then you want to look at it further down the rabbit hole. You want to get more sinister. If you've been born into a lineage or a dynasty or the people who control the world, you want robot people. In your empire, in your podcast empire, right? You now have a podcast. Would you allow a member of staff to come along and say, this is bullshit, I don't like how you do this, this is shit, you're shit? Would you fire it? I don't know if I would fire them. I would first try to teach them how to behave. And if they didn't listen? They're out. Oh, absolutely. So let's imagine you ran a country. Okay. Or let's imagine you ran the world. 왜 이렇게 열심히 사는데 돈도 없고 모태솔로일까? 라고 생각하고 있다면 이번 영상은 반드시 끝까지 보시기 바랍니다. 처음에는 뇌가 박살나는 충격에 휩싸이겠지만 곧 진실을 받아들이고 평정심과 방향을 되찾고 살아가게 될 겁니다. 오늘 제가 알려드릴 내용은 상위 1%, 즉 매트릭스의 최고 엘리트들이 대중에게 공개하지 않았던 인생에서 초격차를 내는 방법에 대해서 말씀드리려고 해요. 만약 지금의 삶이 만족스럽다면 더 이상 보지 않고 나가셔도 좋습니다. 하지만 지금의 삶이 족같고 바꾸고 싶다면 잠깐의 시간만 한번 투자해보세요. 어쩌면 삶이 영원히 바뀔 수도 있습니다. 먼저 힘들 수 있지만 진실을 받아들이고 시작해야 합니다. 진실을 모르는 상태에서 뭔가 하는 것은 무의미하기 때문이죠. 진실의 사전적 정의는 다음과 같아요. 거짓이 없는 사실 혹은 실제로 있었던 그대로의 내용이나 상태를 말합니다. 매트릭스에서는 이 진실을 거짓과 교묘하게 섞어서 분간하기 힘들게 만들어놨습니다. 그래서 우리는 진실이 뭔지를 파악하기 이전에 이 세상의 최고 엘리트들은 자신들의 권력을 유지하기 위해 정말 수없이 많은 거짓으로 위장하고 있지만 그 중에서도 가장 핵심적인 거짓말 12가지는 다음과 같습니다. 첫 번째, 장깨 부리지 말고 열심히 일해라. 두 번째, 원래 다 그렇게 사는 거야. 세 번째, 사업하면 망한다. 네 번째, 투자하면 망한다. 다섯 번째, 부자는 사기꾼이다. 여섯 번째, 성공하고자 하는 욕망은 위험하다. 일곱 번째, 이성한테 한없이 잘해줘라. 여덟 번째, 어장치지 말고 바람도 피지 마라. 아홉 번째, 타인의 눈치를 보고 살아라. 열 번째, 튀는 행동하지 마라. 11번째, 돈이 있다가도 없는 것이다. 12번째, 부자가 돼야 행복해진다. 이렇게 구성되어 있습니다. 지금부터 이 망할 거짓말들을 하나하나씩 해체해 보려고 합니다. 첫 번째, 장깨 부리지 말고 열심히 일해라. 이 거짓말은 대중매체에서 정말 반복적으로 각인되는 거짓말인데요. 자, 열심히는 개나 소나 다 하는 거예요. 결론적으로 방향과 방법이 중요합니다. 실제로 정부에서는 무한대로 화폐를 찍어내요. 그냥 종이 쪼가리를 그냥 마음대로 찍어낸단 말이에요. 자기들이 원하는 만큼. 그리고 그것을 돈이라고 부르고 대중을 통제합니다. 평생 9시부터 6시까지 일하게 해서 대출 낀 자가 겨우 한 개랑 밥 먹을 정도 돈만 손에 쥐어줍니다. 그리고 대중, 즉 현대판 노예는 그 조금의 돈을 얻기 위해 인생 전부와 영혼을 팔아넘겨요. 자기가 하기 싫어하는 일을 하고 매일 컴퓨터를 두드리며 각종 질병에 시달리고 아파도 집에서 제대로 쉬지도 못하죠. 열심히는 수많은 필요 조건 중 하나지 필요 충분 조건이 아닙니다. 이미 부자가 된 사람들 곁으로 가세요. 돈이 흐르는 곳으로 가세요. 그들의 사고방식과 말과 행동을 모방하고 돈이 있는 곳에 자리를 잡으세요. 두 번째 거짓말은 원래 다 그렇게 사는 거야 입니다. 이런 말로 족같이 힘든 삶도 당연하게 받아들이게 만들어버립니다. 열심히 사는데도 힘들다면, 맨날 월급 들어오자마자 카드값으로 다 빠져나간다면 무언가 잘못된 겁니다. 경로를 바꿔야 해요. 최고 엘리트들은 당신이 깨달음을 얻고 각성하는 것을 두려워합니다. 당신은 원하는 모든 것을 얻을 수 있는 잠재력을 지닌 채 태어났어요. 절대로 그 잠재력을 짓밟아서는 안 됩니다. 원하는 삶을 사세요. 그 누구보다도 빛나는 삶을 만들어 가세요. 당연히 당신이 누려야 할 권리입니다. 자, 세 번째는 사업하면 망한다입니다. 자, 사업을 시작하면 집안이 풍비박산난다 라는 말들을 아무렇지 않게 내뱉죠. 특히 부모들이 이 같은 말을 정말 장기간에 걸쳐서 매우 반복적으로 말합니다. 부모들이 나쁘다기보다는
부모조차 이제 매트릭스에서 주입된 사상을 전달하는 것이기 때문에 우리가 부모를 미워할 필요는 없어요. 사업을 하면 망하는 사람이 많은 이유는 사업을 준비도 제대로 안 하고 다른 사람이 돈 많이 버는 걸 보고 모여서 따라하고 휩쓸려서 하다가 유행이 끝나면 망하는 겁니다. 탕후루 같은 게 대표적인 예시죠. 자, 사업을 제대로 하려면 돈 이전에 자기만의 신념, 사명, 천명을 가지고 시작을 해야 해요. 최고 엘리트들이 당신이 사업을 시작하는 것을 두려워하는 이유는 당신이 사업에서 성공하면 자신들의 권력이 위협받을 조그마한 가능성이 생기기 때문에 그 가능성조차 최소화하고 싶기에 그렇습니다. 또 부가티는 나만 끌어야지 재밌는데 모두가 끌면 의미가 없기에 그걸 막으려고 하는 거예요. 재미가 없잖아요. 포브스에 등재되어 있는 세계 최고 수준의 부자들 중에서 직장인 부자는 찾기 힘듭니다. 대부분 사업가이고 투자가로 활동하더라도 이제 서브로 사업을 가지고 있는 경우가 많죠. 그리고 AI랑 로봇이 발전하면서 일자리는 점점 사라지고 있습니다. 각자 도생의 시대입니다. 어차피 퇴직하거나 해고당해서 사업을 할 거라면 처음부터 리스크 적은 사업들을 시도해 봐야 되는 거예요. 자, 사업이 부자의 첫걸음입니다. 명심하세요. 자, 네 번째는 투자하면 망한다인데요. 주식이나 코인 함부로 하지 말라는 말이 정말 여기저기서 흔하게 들립니다. 현재는 대공황을 앞두고 있어서 어느 정도 일리는 있는 말처럼 보이지만 최고 엘리트들은 대공황마저 자신들의 많은 돈을 더 불리기 위해서 일부러 세계 경제를 망가뜨리는 게임판을 벌리는 겁니다. 모두가 패닉에 빠져서 주식, 부동산, 코인을 던질 때 그들은 아주 탐욕스럽게 전부 헐값에 자산들을 쓸어 담아 이들은 시체를 쌓아 올리고 시체에서 나온 부산물을 먹는 잔혹한 행위를 게임판이라 생각하며 웃는 악마들인 겁니다. 사업에서 나온 소득은 전부 사라집니다. 무조건 일정 부분은 투자 자산으로 옮겨야 합니다. 그렇지 않고서는 자본가를 영원히 이길 수 없습니다. 자, 다섯 번째는 부자는 사기꾼이다라는 겁니다. 부자는 사기치는 사람, 남의 등골을 빼먹는 이미지를 심어서 대중이 부자가 되는 것을 사전에 차단하려고 하기에 이런 거짓말들 퍼뜨려요. 하지만 진실은 부자는 사기꾼이 아니라 정확한 방법과 끝없는 헌신으로 럭셔리한 삶을 만들어낸 존중받아야 위인들입니다. 자수성가한 대부분의 사람들 말이죠. 여섯 번째는 성공하고자 하는 욕망은 위험하다라는 거짓말입니다. 자, 성공하고자 하는 욕망은 사실 본능인데 이것을 거꾸로 주입해서 대중을 가난한 상태로 유지하려고 해요. 어차피 망해봤자 매일 컵라면 한 개씩 먹으면서 또 도전하면 돼요. 한 번만 성공하면 영원히 삶이 바뀌는 주사위를 도대체 왜 안 던지는 거죠? 어차피 십창난 삶이라면 당신이 잃을 게 없어요. 주사위를 던지세요. 계속해서 당신이 원하는 숫자가 나올 때까지 말이죠. 자, 일곱 번째는 이성한테 한없이 잘해줘라입니다. 자, 음악, 드라마, 영화들로 스윗한 남을 남주인공으로 내세워요. 그래서 현실에서는 그 누구보다도 더럽게 노는 알파들이 스윗한 남인 것처럼 생각하게 만들어서 대중도 그를 따라하게 만듭니다. 이렇게 하면 평범한 스펙을 가진 대중은 남녀 역학에서 필연적으로 불리해지고 선택받지 못하고 도태됩니다. 심지어 결혼을 하더라도 당신이 아무리 잘생기고 돈이 많고 그래도 여자는 당신의 헌신을 당연하게 받아들이고 다른 알파랑 떡을 치는 게 여자의 본능이에요. 여자에게 무작정 잘해주지 말고 원칙에 따라 보상과 처벌을 할 수 있는 남자가 되어야만 합니다. 여덟 번째는 어장치지 말고 바람도 피지 말라입니다. 자, 여자는 남친이 있든 남편이 있든 어느 정도 외모만 되면 정말 수없이 많은 남자가 되시를 해요. 일곱 번째 연장선상으로 한 여자만 바라본 남자는 바보가 됩니다. 호구가 됩니다. 여자는 이미 잡은 물고기 밥을 주지 않아요. 여자가 잘하지 못하면 내가 떠날 수 있다는 불안감을 은연중에 심어줘야 합니다. 아홉 번째는 타인의 눈치를 보고 살아라입니다. 자, 매트릭스가 정말 절묘한 감옥인 이유는 최고 엘리트들이 당신을 제압하기도 전에 대중끼리 서로 감시하게 만들어요. 간장게장 얘기를 아시나요? 간장게장에서 개들이 탈출하지 못하는 이유는 독의 뚜껑이나 인간 때문이 아니라 탈출을 하려는 개를 밑에서 잡아당긴 다른 개들 때문입니다. 저조차도 가족들하고 주변 사람들이 제 돈을 너무 탐내고 있어요. 계속 돈을 달라고 하고 있어요. 눈치를 주고 당신을 누르려고 하는 인간관계는 선을 긋고 일정 거리를 유지하는 게 좋습니다. 당신이 평생 눈치 봐야 할 사람 단 2명뿐이에요. 8살의 당신과 80살의 당신뿐입니다. 이 둘이 실망하지 않고 후회하지 않을 삶을 사셔야 하는 겁니다. 그러면 잘 산 거예요. 우리는 지구에서 삶을 즐기기 위해 태어났습니다. 두려워하지 말고 즐기세요. 모든 고난과 슬픔은 결국 사라집니다. 자, 10번째는 튀는 행동을 하지 말아 있는데요. 9번째 연장선상으로 당신이 대중보다 뛰어나지면 자신들에게 위협이 되기 때문에 매트릭스가 설계한 대로 시스템대로 살아가길 바라는 마음에서 이런 가스라이팅을 주입합니다. 열심히 공부해라, 수능 잘 쳐서 인서울 해라, 대기업에 취직해라, 결혼해라, 아이를 낳아라, 부모에게 용돈을 부처라, 대축 껴서 서울 아파트를 사라. 이런 식으로 당신이 설계된 대로 살아가다 죽길 바라는 거예요. 그러나 당신은 무조건 튀어야 합니다. 남들보다 유명해지고 뛰어나지고 특출나지세요. 이 잔혹한 세상에서 살아남기 위해서는 대체 불가능한 인재가 되어야 합니다. 우리의 신분을 바꿀 수 있는 시간은 이제 얼마 남지 않았어요. 자, 11번째는 돈은 있다가도 없는 겁니다. 돈은 언제든지 당신 곁을 빠져나갈 수 있다고 가스라이팅을 주입합니다. 그래서 당신이 월급이 들어와도 힘들게 일한 본인이 스트레스 해소용으로 분수에 맞지 않은 명품이나 해외여행으로 자신을 위로합니다. 그래서 통장은 텅장이 되고 아무리 일해도 돈은 모이지 않아요. 그래서 돈무시 정화가 필요합니다. 돈을 오해한 것에 대해 사과 편지를 쓰고 그동안 옆에 있어줘서 고맙다고 전달해야 돼요. 돈은 항상 풍요롭게 나와 함께 존재한다 로 무의식을 정화시켜야 합니다.
자, 마지막 12번째는 부자가 돼야 행복해진다입니다. 성공하면 행복해진다. 부자가 되면 행복해질 수 있다고 다들 말해요. 이것은 사실이 아닙니다. 행복은 상태예요. 어떤 조건으로 얻을 수 있는 것이 아닙니다. 지금 당장 한 방 웃음을 짓고 크게 소리를 지르고 방방 뛰면서 신나는 노래 들으면서 춤을 춰보세요. 즉각적으로 행복해질 겁니다. 행복해지면 그 높은 주파수에 걸맞는 것들이 자연스럽게 끌려옵니다. 돈, 여자, 인기, 명예, 외모, 모든 것들이죠. 건강까지. 불행과 결핍의 에너지 주파수는 그에 걸맞는 것을 끌어옵니다. 가난, 못생김, 나약함, 질병, 불행 이런 것들 말이죠. 그러니 행복을 미루지 말고 지금 당장 행복해지세요. 행복은 결과에 있는 게 아니라 과정 속에 존재합니다. 이렇게 매트릭스의 대표적인 거짓말 12가지와 진실에 대해서 알아봤습니다. 제가 이것보다 좀 더 자세히 알려드리기 위해서 1월 29일 밤에 선착순 무료 월말 특강을 합니다. 400명까지 받고 마감시 즉시 입장을 제한하니 서둘러서 고정 댓글을 통해서 합류하시기 바랍니다. 이번 특강에서는 가난한 찐따가 돈과 여자로부터 자유로워진 비밀에 대해서 풀 거고, 현재 세계 대공황이 임박해 있는데 여기서 어떻게 해야 살아남을 수 있는지에 대한 다양한 방법론을 정말 가감없이 공개해 드리고자 합니다. 세상은 잔혹하니까 동화 같은 세상을 만들어야지. 티키였습니다. 감사합니다.